بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل۔ پیٹرول کی قیمت کو برقرار رکھا گیا ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل 5 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مزید جانیں گے، راہیل بیگ سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بالکل برقرار رکھی گئی ہیں، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مہنگائی کی ستائی عوام کے لیے ایک اچھی خبر ہو سکتی ہے، کیونکہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، سمری بھی دی گئی تھی، مگر اس وقت جو وزارت خزانہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اس کے مطابق پیٹرول کی قیمتیں مقرر کی گئی، وہی مقررہ قیمتیں ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوئی، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس وقت بھی ہم پیٹرول پمپ پہ موجود ہیں، کیونکہ پیٹرول روزمرہ کی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت ہے، اور جیسے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو یقینی طور پر عوامی مشکلات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ گزشتہ ایک ماہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، مگر اب کیونکہ جو پیٹرول کی قیمت ہے اس کو اسی مقررہ قیمت پہ رکھا گیا ہے، نہ اس میں کمی کی گئی ہے نہ اضافہ کیا گیا ہے، البتہ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ جی راہیل، یہ بتائیے گا کہ پیٹرول پمپ مالکان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا 17 روپے فی لیٹر مارجن کا، اب نہیں بڑھائی گئی قیمتیں، تو کیا وہ احتجاج کی طرف یا ہڑتال کی طرف جا سکتے ہیں؟ یقینی طور پر، کیونکہ جس طرح سے پیٹرول پمپ مالکان کی جانب سے پیٹرول میں اضافے کے حوالے سے تجویز پیش کی گئی تھی، مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور پیٹرول مالکان کی جانب سے ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ جس پہ وہ احتجاج کی طرف جائیں۔ یقینی طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ پیٹرول کی قیمت دیکھیں تو اس وقت بھی موجودہ دور میں پیٹرول کی جو قیمت ہے اس وقت اضافی ہے، جو کہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے۔ دن بہ دن جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے بعد پیٹرول کی قیمت میں بھی اضافہ، اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے متعلقہ تمام چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کی مد میں ہو، اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو، مگر جب بھی کمی کی جاتی ہے، نہ تو کسی چیز کی اضافی قیمتوں میں قیمتیں کم کی جاتی ہیں، جو ایک بار قیمت بڑھ جاتی ہے تو بڑھ ہی جاتی ہے، اور اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے سوال کیا کیا پیٹرول پمپ مالکان کی جانب سے احتجاج کی بات کی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے کوئی بھی ان کا بیان یا کوئی بھی لایا عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ جی، تو ابھی تک تو بیان اس لیے بھی سامنے نہیں آیا ہے راہیل، کیونکہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ آج رات کو کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ بالکل انتظار تھا فیصلے کا، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا، کیونکہ 17 روپے کی تجویز کی گئی تھی، پھر یہ بھی سننے میں آیا کہ 8 روپے اضافہ کیا جائے گا، مگر جو اب نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کے مطابق پیٹرول کی قیمتیں برقرار ہیں اور اسی ہی قیمت پر پیٹرول دستیاب ہوگا۔ جی ٹھیک ہے راہیل، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی گئی ہے، البتہ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 5 روپے بڑھا دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے عوامی مقامات اور سڑکوں سے تجاوزات ہٹانے کی ہدایت کر دی، جبکہ طارق روڈ، لیاقت آباد اور ایم اے جناح روڈ پر کارروائی کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی۔ غیر قانونی پارکنگ کے خاتمے اور شہری مسائل کے حل کے لیے ہفتہ وار اجلاس منعقد کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ کراچی کے ترقیاتی کاموں اور شہری مسائل پر وزیر اعلیٰ سندھ نے بیٹھک لگا لی۔ صوبائی وزراء، میئر کراچی، چیف سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ حکام نے سر جوڑ لیے۔ اجلاس میں تجاوزات کے خاتمے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 12 جولائی کو شہر بھر سے تجاوزات کے خاتمے کی ہدایت دی تھی۔ کچھ تجاوزات ہٹائیں پھر دوبارہ قائم کر دی گئیں۔ دو ٹوک کہا کہ عوامی مقامات، گرین بیلٹس، سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر تجاوزات ناقابل برداشت ہیں، انہیں ہٹایا جانا چاہیے۔ اجلاس میں طارق روڈ، لیاقت آباد اور ایم اے جناح روڈ جیسی اہم سڑکوں سے تجاوزات ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ صوبائی وزیر سعید غنی کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی قائم کی گئی
जो 10 से 15 सड़कों की आज ही शनाख्त करके वहां से तजावुजात हटाने का काम शुरू कराई। इजलास में गैर कानूनी पार्किंग और ट्रैफिक के मसाइल पर भी गुफ्तगू हुई। वजीर आला ने एडिशनल IG कराची और दीगर हुक्काम को गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे की हिदायत की और शहरी मसाइल के हल के लिए हफ्तावार इजलास मुनक्किद करने का कहा। वजीर आला ने नकासियाब और बारिश से मुतासिरा सड़कों की फौरी मरम्मत का काम शुरू करने की हिदायत की। बोले सड़कों की खुदाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं ताकि बेमकसद खुदाई से बचा जा सके। कराची को महफूज तरीन शहर बनाने के लिए सिंध सरकार का एक और कदम। पुलिस लाइन्स, थानों और जुलूसों के रूट्स पर कैमरे लगेंगे। वज़ीर दाखिला ने ड्रोन्स और कैमरों की फराहमी के लिए सिफारिशात मांग ली। सिफारिशात पर अगले माली साल के बजट में मंजूरी ली जाएगी। CPLC का दौरा, अपग्रेडेड कॉल सेंटर का इफ्तिताह किया। CPLC चीफ ने ब्रीफिंग दी। कराची के शहरियों की हिफाजत का अज़म, शहर को महफूज तरीन बनाने के लिए सिंध सरकार एक और कदम आगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का CPLC का दौरा, कराची को महफूज तरीन शहर बनाने की भरपूर यकीन दहानी। पुलिस लाइन्स, थानों, जुलूसों के रूट्स पर कैमरे लगेंगे। वज़ीर दाखिला ने ड्रोन्स और कैमरों की फरहमी के लिए सिफारिशात मांग ली। सिफारिशात पर अगले माली साल के बजट में मंजूरी ली जाएगी। ज़ियाउल हसन लंजार का बेहतर और मौसर नताइज के लिए CPLC को अपग्रेड करने का हुक्म। CPLC चीफ ने उन्हें क्राइम से मुताल्लिका जुमला अमूर व इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला सिंध ने अपग्रेड CPLC कॉल सेंटर 1102 का इफ्तिताह किया। ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था कि हम हर मुमकिन सपोर्ट और ताउन के लिए तैयार हैं। सूबाई वज़ीर दाखिला ने दो टूक अल्फाज में कहा कि पुलिस 15 की शिकायत पर फौरी और मुस्बत रिस्पॉन्स दे। S4 से सिटी प्रोजेक्ट सिंध कराची की जरूरत है। बिलावल भुट्टो की सियासी फहमो फरासत, मौलाना को राम कर लिया। बड़ी आईनी तरमीम पर बड़े शहर में बड़ी मुलाकात, बड़ा ब्रेक थ्रू। पीपल्स पार्टी और JUI में 26वीं आईनी तरमीम के मुतफ़िक़ा मुसवदे पर इत्तेफाक। मुश्तरका मुसवदा कल नवाज शरीफ के सामने पेश किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ में कल अहम मुलाकात भी तय। चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब की यही ख्वाहिश है कि ये जो आइन में तरमीम है, बिलखसूस वफाकी आइनी कोड की, ये 2/3 मेजॉरिटी से पास हो। आज की जो नशिस्त हुई है वो बड़ी पॉजिटिव है और बिलावल साहब ने इसकी भी ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI कंसेंसस के नतीजे में कोई एक ड्राफ्ट मिलकर मुत्तफ़िका तौर पर उसको अग्री करे तो हम दीगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ उस ड्राफ्ट के ऊपर मज़ीद सपोर्ट ले सकते हैं और इसके लिए पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे तैयार है। हम सियासी डायलॉग को ही हर मसले का हल समझते हैं, लिहाजा हम इस चीज़ के लिए समझते हैं कि मौलाना साहब की जो सपोर्ट होगी वो बहुत यूज़फुल रहेगी। कराची में टैंकर माफिया इंसानी जिंदगियों से खेलने लगा। हब केनाल से बगैर फिल्टर चोरी करके पानी की फरोख्त। वेस्ट के इलाकों में नहर से भरे टैंकर्स की फरोख्त आम। गैर फिल्टर क्लोरीन मिला पानी इंसानी जानों के लिए इंतहाई खतरनाक। केनाल से हब पंपिंग को 60 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। एहसन अब्बासी की रिपोर्ट। ना फिल्टर ना सफाई, मुज़र सेहत पानी की सप्लाई। टैंकर माफिया इंसानी जिंदगियों से खेलने लगा। कराची को पानी फराहम करने वाली SOMGD की कनाल सालों से अदम तवज्जा के 22 टूट फूट का शिकार है। पानी फराहमी की गुंजाइश कम होकर सिर्फ 50 से 60 MGD रह गई है। रही सही कसर टैंकर माफिया ने पूरी कर दी। यौमिया लाखों गैलन पानी चोरी करना शुरू। पीने के पानी की इस नहर पर मुताल्लिक अमले की जानिब से देखभाल और हिफाजत इक़दामात नापैद। अतराफ की आबादी की मौजें मकीन नहाने और कपड़े धोने आने लगे। वही मुज़र सेहत पानी टैंकर्स माफिया चोरी करके आवाम को फरोख्त करके उनकी जानों से खेल रही है। और रोज़ में आते, गर्मी बहुत है, बस और जगह नहीं, हम नहर पे आते और रोज ना आते इधर। हम मुल्तान से हैं सर, नदी देखिए तो बहुत मज़ा आ रहा है, इधर कपड़े वगैरह धोए हैं, इधर नहा रहे हैं, बहुत ही प्यारी जगह है ये। हब कनाल से नहर हब पंपिंग तक पानी पहुंचाती है, जिसको वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से मुकम्मल ट्रीटमेंट के बाद सप्लाई किया जाता है। इस नहर के पानी को चोरी से बचाने के लिए पुलिस रेंजर्स के हमरा एंटी थेफ्ट सेल ने कई ऑपरेशन किए और मुकदमात भी दर्ज करवाए गए, जिससे पानी चोरी की वारदातों में वाज़ेह कमी वाक़ हुई थी। कैमरामैन जहांगीर के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21।
सिटी 21 की खबर पर एक्शन। काले शीशे वाली गाड़ियों और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ मुहिम तेज कर दी गई। मेट्रोपोल पर गाड़ियों की चेकिंग, बगैर परमिट वाली गाड़ियों के काले शीशे उतार दिए गए, चालान भी किए गए। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट। सिटी 21 की खबर के बाद ट्रैफिक पुलिस का काले शीशों वाली गाड़ी और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ एक्शन। मेट्रोपोल पर गाड़ियों को रोककर तलाश का अमल शुरू कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि परमिट वाली गाड़ियों को चेक करने के बाद छोड़ा जा रहा है। जिनके पास परमिट नहीं, उस गाड़ी के काले शीशे उतारे जा रहे हैं। नंबर प्लेट सरकारी है, जेन्युइन नंबर प्लेट है, उसको तो हम छोड़ देते हैं। जो सरकारी नंबर प्लेट जेन्युइन नहीं है वो हम उतार के उसको चालान देते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान बगैर परमिट के काले शीशे की गाड़ी का टिंड उतार दिया। ट्रैफिक पुलिस ने 1220 का चालान भी कर दिया। परमिट नहीं है इनके पास, ये ड्राइवर है, गाड़ी किसी और के नाम पे है, लिहाजा मैं इसको देने के बाद कितना होता है इस पर? 1220 काले शीशों का। बगैर परमिट के काले शीशे और फैंसी नंबर प्लेट्स पर पाबंदी है। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग का अमल तेज कर दिया। कैमरामैन जहांगीर के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज़ कराची। कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल में बच्चों की जिंदगियां दांव पर। इदारा सेहत बराए अतफाल में आग बुझाने के हालात खराब। अस्पताल में जायदुल मियाद फायर बॉल ने खतरे की घंटी बजा दी। मुख्तलिफ शोबों में 2013 में 105 फायर बॉल लगाई गई। मुद्दत 2018 को पूरी हो चुकी। 2017 में लगाई गई फायर बॉल भी अपनी मियाद पूरी कर चुकी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक फायर बॉल लगाना सिक्योरिटी कंपनी की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी कंपनी ने बजट न होने का शिकवा कर दिया। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। इंतजामिया की गफलत या सिक्योरिटी कंपनी की गैर जिम्मेदारी। कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल में आग बुझाने के हालात। ज़ियाउल मियाद मासूम बच्चों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। 550 बिस्तरों पर मुश्तमिल NICH अस्पताल में साल 2013 में 105 फायर बॉल लगाई गईं, जो साल 2018 में ज़ियाउल मियाद हो गईं। कुछ फायर बॉल 20 अक्टूबर 2017 में लगाई गईं, जिसकी एक्सपायरी 19 अक्टूबर 2022 में मुकम्मल हो चुकी। लेकिन इंतजामिया बेखबर, किसी को नई फायर बॉल लगाने का ख्याल न आया। इंतजामिया की गफलत के बायस अस्पताल में जेर इलाज बच्चों, उनके वालिदैन और तिब्बी व गैर तिब्बी अमले की जिंदगियों को भी खतरात लाहक हो चुके हैं। अस्पताल की इंतजामिया का कहना है कि फायर बॉल की तब्दीली की जिम्मेदारी सिक्योरिटी कंपनी की है, जबकि सिक्योरिटी कंपनी के जराये ने बताया कि ये बॉल कई बरस कबल जब लगाई गई थी, इस वक्त इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन अब महंगाई बढ़ गई, जबकि बजट भी वक्त पर नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से कुछ मुश्किलात हैं। इब्राहिम रिन, सिटी 21। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने इंटरमीडिएट 12वीं जमात साइंस जनरल ग्रुप के सालाना इम्तहानात 2024 के नताइज का ऐलान कर दिया। नताइज बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। मजीद आयमा खान की रिपोर्ट में। कितनी मेहनत की, क्या उम्मीद थी और क्या नतीजा आया। इंटर साइंस जनरल ग्रुप के सालाना इम्तिहानात 2024 के नताइज का ऐलान कर दिया गया। नताइज के मुताबिक आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल की तालबा मनीहा नूर ने 1100 में से 998 नंबर्स हासिल करके पहली पोजीशन हासिल कर ली। तबानीज कॉलेज नॉर्थ नाजमाबाद कैंपस की मरियम रसूल ने 988 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की। आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के तालिब इल्म अब्दुल्ला चौधरी वल्द आसिफ अली ने 980 नंबर्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की है। साइंस जनरल ग्रुप के इम्तिहानात में 14,748 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन हासिल की। 14,534 उम्मीदवार इम्तिहानात में शरीक हुए। 7,112 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 48.93% रहा। इन इम्तिहानात में 207 उम्मीदवार A1 ग्रेड, 871 उम्मीदवार A ग्रेड, 2006 B ग्रेड से कामयाबी हासिल की। 2,911 ने C ग्रेड, 1,109 D ग्रेड, जबकि 7 उम्मीदवार E ग्रेड में कामयाब हुए। आयमा खान, सिटी 5 IPP से मुआहदे खत्म। ताजिर और सनतकारों ने पेशरफ्त को खुशाइन करार दे दिया। बिजली की कीमतों में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। सीनियर नायब सदर कराची चैम्बर ज़ियाउल आरफीन का कहना है कि मुआहिदों के खात्मे के समरात सस्ती बिजली की सूरत में हासिल होंगे। साबिक सदर कराची दानिश खान ने कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात में इंडस्ट्री के लिए फी यूनिट बिजली 9 सेंट्स करने का इंदिया दिया गया है। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने मुआहिदे खत्म करने का क्रेडिट गोहर एजाज और हाफिज नेम को दिया। सियासी जमातों और ताजिरों का दबाव काम कर गया। 5 IPP से मुआहिदे खत्म। मुआहिदों का खात्मा सनतकारों के लिए सस्ती बिजली की उम्मीद बन गया। सीनियर नायब सदर कराची चैम्बर ज़ियाउल आरफीन का कहना है कि IPP से मुआहिदे खत्म करने का अमल खुशाइंद है। बिजली की कीमतों में इजाफा कारोबार के लिए मुश्किल अमल था। महंगे टैरिफ से बिजनेस कम्युनिटी को मुश्किलात का सामना है।
اگر کوئی بھی چیز رعایتی ملتی ہے اور اس میں ایک بینیفٹ ہوتا ہے وہ تو ہر انڈسٹری کے لیے بہترین ہے. ابھی انہوں نے کہا ہے تو یہ چیز جب سامنے آئے گی تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کس قسم کے ریلیف مل رہا ہے, تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے بھی اور اس پہ اور بھی کریں گے. صدر کراچی تاجر اتحاد عتیق میر کا کہنا تھا کہ معاہدوں کے خاتمے کے ثمرات سستی بجلی کی صورت میں حاصل ہوں گے. چھپی کرپشن کو آشکار کرنے کا سہرا گوہر اعجاز حافظ نعیم الرحمان کو جاتا ہے. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. میں سمجھتا ہوں گوہر اعجاز صاحب نے سب سے پہلے یہ راز آشکار کیا تھا کہ ایک چھپی ہوئی جو کرپشن کا جو سلسلہ ہے وہ کیا ہے. یہ آئی پی پیز کو بھی نقاب کیا. ایک چاروں طرف آپ نے دیکھا اس کا ایک شور مچا. حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی, انہوں نے اس کے بارے میں بہت زیادہ کھل کے تفصیل. سابق صدر کاٹی دانش خان بولے کہ آرمی چیف کے ساتھ بزنس کمیونٹی کی ملاقات میں انڈسٹری کو فی یونٹ بجلی 9 سینٹ میں فراہم کرنے کا عندیہ دیا گیا. اس کے ساتھ مہنگائی میں کمی کے بعد شرح سود میں مزید کمی کی امید ظاہر کی گئی ہے اور سال 2025 تک شرح سود سنگل ڈیجٹ میں آنے کی توقع ہے. تو اس کا جو نا یہ سارا بہت انڈسٹری میں بڑا اچھا آئے گا کیونکہ ہم ہمارے جو ریجن کے ساتھ کمپیٹیٹو ہو جائیں گے. دوسری بات ہے کہ انٹرسٹ کی بات بھی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے دسمبر تک 2-2.5% اور جو انٹرسٹ کم ہو جائے گا. سابق سینئر نائب صدر کورنگی ایسوسی ایشن اور ٹریڈ انڈسٹری ماہین سلمان نے بھی آئی پی پی معاہدہ ختم ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا. بولیں اس طرح کے مزید اقدامات کی ضرورت ہے. ایک بہت اچھا پازیٹیو امپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی اگر آپ یہ سوچئے کہ 107 آئی پی پیز میں سے انہوں نے 5 ختم کیے ہیں, ابھی 102 باقی ہیں, لیکن ان 5 کے اوپر آپ کی 411 ارب روپے کی سیونگ ہے. تو اب آپ یہ سوچ لیجئے کتنا بڑا امپیکٹ ہوگا اگر ہم باقی 102 بھی ختم کر دیں. تاجر اور صنعت کاروں نے کہا کہ امید کرتے ہیں بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی جس سے انڈسٹری کی مشکلات بھی کم ہو جائیں گی. کریم آباد انڈر پاس کی تعمیر تاخیر کا شکار. 10 ماہ میں 25% کام بھی مکمل نہ ہو سکا. تاجر کہتے ہیں کہ کام شروع کر کے روک دیا گیا. کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے. ایاز رانا کی رپورٹ. کریم آباد انڈر پاس کا تعمیراتی کام تاجروں کے لیے وبال جان بن گیا. نگراں حکومت کے دور میں دسمبر 2023 میں وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے کریم آباد کے انڈر پاس کا سنگ بنیاد رکھا تھا جس کو 2 برس میں مکمل ہونا تھا, لیکن اب تک تعمیراتی کام 25% بھی نہ ہو سکا. صورتحال پر تاجر پریشان. انجمن تاجران کراچی ضلع سینٹرل کے چیئرمین حسین قریشی کا کہنا ہے حکومت کاروباری مراکز کے پاس ترقیاتی کاموں کو ترجیحی بنیاد پر مکمل کرے. پروجیکٹس کو وقت سے پہلے مکمل کیا جائے تاکہ کاروبار متاثر نہ ہو. اس وقت کنڈیشن بھی دیکھ لی کہ جو جس انداز میں آغاز کیا گیا تھا تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مارکیٹ ایریا اور اس کام کو جلد سے جلد شاید مہینے 2 مہینے پہلے نمٹا دیا جائے گا, لیکن 1 سال مزید اس پہ سے گزرنے کے بعد جو کنڈیشن اور جو صورتحال ہے خصوصی طور پہ یہ مارکیٹوں کے ہمارے ذمہ داران عہدیداران دکاندار موجود ہیں, آپ یقین کریں انتہائی پریشانی کا شکار ہیں. کریم آباد کے دکانداروں نے شکوہ کیا کہ پروجیکٹ پر کام بند پڑا ہے. انڈر پاس کے ساتھ سروس روڈ تعمیر کر دیں تو مارکیٹوں کے لیے راستہ بن جائے گا. یہ کام تو بالکل منجمد ہے اور کام نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے ہمارے کاروبار بہت متاثر ہو رہے ہیں اور جو رینٹ پہ بیچارے شاپ کیپر ہیں وہ اکثریت چھوڑ چکے ہیں, ان کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں. کم سے کم راستہ نکال دیں, موٹر سائیکل سے کام کرنے لوگ آ جائیں. یہاں پارکنگ کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ کام سارا دن آگے بیٹھے رہو, شام کو چلے جاؤ. تاجروں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے انڈر پاس کے کام میں تاخیر کا نوٹس لیا جائے. کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ ایاز رانا, کراچی. سندھ ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں کی جہاں ہونے والی سماعتوں اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. انسانی اسمگلنگ اور دستاویز میں رد و بدل کا کیس میں سارن بننی کی ٹرائل شروع نہ ہونے کے خلاف درخواست مسترد کر دی گئی. عدالت نے ریمارکس دیے کہ ایف آئی اے ابھی تحقیقات کر رہا ہے. پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان کی بیرون ملک سفر کی اجازت سے متعلق درخواست, عدالت نے درخواست کی فوری سماعت کی استدعا منظور کر لی. عدالت نے 29 اکتوبر تک وفاقی حکومت سے تحریری جواب طلب کر لیا. لاپتہ افراد کیس میں عدالت نے ایک بار پھر سرکاری وکلا سے مسنگ پرسنز کی کیٹیگریز کے تعین کا میکانزم طلب کر لیا. K4 منصوبے کے سامان کی چوری نہ رکنے پر کراچی پولیس چیف کا ایکشن. ڈی ایس پی بن قاسم, ایس ایچ او ہیڈ محرر اور کانسٹیبل معطل کر دیے. معطل افسران اور کانسٹیبل کے خلاف انکوائری بھی شروع کر دی گئی. پولیس میں کالی بھیڑوں کی شامت. اے آئی جی جاوید عالم اوڈھو نے ڈنڈا اٹھا لیا. ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے غفلت
लापरवाही और जुर्म की सरपरस्ती करने पर तादीबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एडिशनल आईजी ने डीएसपी बिन कासिम मुमताज बख्शी, एसएचओ बिन कासिम फरहान अली और सब इंस्पेक्टर असगर अली कांगो और 2 कांस्टेबल्स को K4 मंसूबे पर होने वाली चोरी को रोकने पर नाकामी और मुबैना चोरी की सरपरस्ती करने पर मुअत्तल कर दिया। ज़राए का कहना है डिस्ट्रिक्ट मलीर में गैर कानूनी कामों की सरपरस्ती में मुलव्विस एहलकारों की खुफिया इंक्वायरी जारी है। कामरान मिनाज, सिटी 21। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करेंगे। शंघाई कॉन्फ्रेंस और चीन के साथ मुआहिदों से सरमायाकारी की राहें हमवार। स्टॉक मार्केट में भी सरमायाकारों का एतमाद बहाल। 100 इंडेक्स 578 पॉइंट्स के इजाफे से 85,840 की सतह पर बंद हुआ। सराफा बाजार में भी सोने के भाव में 700 रुपए कमी देखी गई। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा हुआ। स्टॉक मार्केट में सरमायाकार का एतमाद बहाल, शेयर्स की खरीदारी पर जोर। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज उतार चढ़ाव के बाद तेजी पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 578 पॉइंट्स के इजाफे से 85,440 की सतह पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के चीन के साथ मुआहदे और शंघाई कॉन्फ्रेंस में मजीद सरमायाकारी राह हमवार हुए। राह हमवार होने पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ गया। मार्केट में 442 कंपनियों के 24 अरब रुपए मालियत के 24 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। सराफा बाजार में सोना आलमी मार्केट में $6 की कमी के बाद मुकामी सतह पर 1 तोला सोना 700 रुपए कमी से 2,75,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 600 रुपए कमी से 2,35,768 रुपए का हो गया। अगर बात करें डॉलर की, इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा होकर 277 रुपए 66 पैसे से बढ़कर 266 रुपए 74 पैसे का हो गया और ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए का हो गया। बिजनेस डेस्क, सिटी 21। KMQM पाकिस्तान के अरकान सिंध असम्बली की सूबाई वज़ीर सेहत से मुलाकात। सूबाई वज़ीर अजरा फजल पीछोहो ने अस्पतालों की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाने की यकीन दहानी करा दी। MQM पाकिस्तान के अरकान सिंध असम्बली की वज़ीर सेहत से मुलाकात हुई है, जिसमें सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलियात को मज़ीद बेहतर करने से मुतल्लिक मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर अजरा फजल पीछोहो ने MQM अरकान असम्बली को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मुत्तहिदा अरकान ने कहा कि शहरियों को मेयारी इलाज की फराहमी से मुतल्लिक फौरी तौर पर इक़दामात उठाए जाएँ। कराची के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने की ज़रूरत है। इस मौका पर रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी, फरहान अंसारी, इंजीनियर सैयद उस्मान, दानियाल अहमद, फैसल रफीक और राना शौकत भी मौजूद थे। मौसम के हवाले से खबर शामिल करें। कराची के मौसम में तब्दीली के साथ फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। आज सुबह शहर की फ़ज़ा में आलूदगी की शरह 144 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। माहिरीन ने बढ़ती आलूदगी की वजह तरक्याती और तामीराती कामों को करार दिया। आयमा खान की रिपोर्ट। शहर कायद में मौसम के करवट बदलते ही फिजाई आलूदगी में इजाफा। समंदर की हवा बंद, शहरी साफ हवा के लिए तरसने लगे। आज सुबह शहर की फिजा में आलूदगी की शरह 144 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। माहिरीन के मुताबिक 100 से 200 पार्टिकुलेट मैटर्स इंसानी सेहत के लिए मुज़र होता है। 200 से 300 पार्टिकुलेट मैटर्स इंसानी सेहत के लिए खतरनाक हो जाता है। शहर कायद में तरक्याती और तामीराती काम फिजा के मयार की खराबी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जामिया कराची के प्रोफेसर डॉक्टर आमिर का कहना है कि PM 2.5 के ज़र्रात सेहत के लिए इंतहाई मुज़र होते हैं। टूटी हुई सड़कों से उठने वाली धूल मिट्टी भी फिजाई आलूदगी का सबब बन रही है। ये जो पर्टिकुलेट मैटर है जिसको हम PM कहते हैं, इसका जो छोटा पार्टिकल होता है वो PM 2.5 होता है। ये इतना छोटा पार्टिकल होता है कि ये हमारी सांस के ज़रिए हमारे लंग्स तक पहुंचकर गैसेस के एक्सचेंज को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये जो जगह जगह कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, इसके अलावा सॉलिड वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए जो लोग कचरे को आग लगा देते हैं और टूटी फूटी सड़कें हैं, हैवी कंजेशन है, ट्रैफिक जैम्स के मसाइल हैं, ये वो सारे सोर्सेज हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, स्पेशली पर्टिकुलेट पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। कहते हैं शहरी घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। कैमरामैन शाहजेब के साथ आयमा खान, सिटी 21।